नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। ओह दयाल नाम देहो मंगत जन काओ, सदा रहो रंग राता। हम बलहार जाओ साचे तेरे नाम बिटो, कारण कारण सबना का एको। अवर ना दूजा कोई रहाओ, बहुते फेर पाए कृपन का। अब किश कृपा कीजै, हो दयाल दर्शन देहो अपना। ऐसी बख्श करीजै, भनत नानक भरम पट खूले। गुर प्रसादी जानिया, साची लिव लागी है भीतर। सतगुर स्यों मन मानिया, रब मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान, रब मोहे ना बेसारो। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, रब मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, रब मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, रब मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, रब मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, रब मोहे ना बेसारो। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, रब मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, रब मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, 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 मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, रब मोहे ना बेसारो। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, रब मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, रब मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, मोहे ना बेसारो जी। मैं जान तेरा मैं जान तेरा, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मेरा कर्म कुटिलता
जन्म को भांति राम गोसाइयाँ जी के जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। रहाओ मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाई। कहो रविदास परहो तेरी सांभा, बेग मलीजै जन कर ना बिलांबा। दीन दुनिया दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच बहुत ही प्यार वाले, बहुत ही सत्कारयोग बापू भगवान सिंह जी लम्मी उम्र भोग के पिछे अपनी बहुत वड्डी फुलवाड़ी नूं छड्ड के पिछले दिनां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर जी दे भाणे दे अनुसार आपे ही करना कीओ, कल आपे ही तय धारी है। देखै कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है। आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। अकाल पुरख जी दे भाणे विच पंजां तत्तां दे शरीर का परित्याग करके फानी संसार नूं सਦੀव काल वास्ते अलविदा कह गए। अपने सरां परिवार नूं, नगर दी संगत नूं, रिश्तेदार सके संबंधी धीआं पुत्रां नूं शरीर करके सदीव काल का विछोड़ा दे गए। सरां परिवार दे नाल दुख मनाउण वास्ते, दुखां दी सांझ पाउण वास्ते गुरु पातशाह जी की पावन हजूरी विच गुरमत विचारां, गुर शब्द विचारां, गुर इतिहास विचारां सरवण करन वास्ते पहुँचे अते पहुँच रहे परम सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों। सब तो पहलां सतगुरां दे भाणे नूं, सतगुरां दे हुक्म नूं सीस झुकाईए। सरबत संगत माई भाई शरदा भावना प्यार ते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां प्रकरण ले लिया प्रभ मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। जिथे साडियां संसारक ड्यूटियां बनदियां ने उन्हां नूं असीं बाखूबी बड़े शौक नाल, बड़े प्यार नाल करना ते कर रहे हैं। जदों भी सानू गुरु की शरण प्राप्त होवे उत्थे असीं इहो ही सबजैक्ट सीखना हुंदा है भी परमेश्वर दे जन किवें बणीए, परमात्मा दे जन किवें बणीए। क्योंकि शरीर का सुभाअ है जिवें एक किसान, एक जिमीदार फसल नूं बीज दिंदा है। फसल बीजी है, थोड़े दिनों बाद उग पैंदी है, उगण तो बाद उहदी परवरिश शुरू हो जाती है। उहनूं पानी लाउणा, उहनूं रेह पाउणा, उहनूं स्प्रे करना ते हौली हौली पहलां फसल कच्ची है ते फिर फसल अध कच्ची ते अध पक्की है ते हौली हौली फसल पक जाती है ते अखीर ते जाके जिमीदार खेत जाके पक्की फसल नूं वढ लैंदा है। इत्थे तां जिमीदार फसल नूं वेखदा भी जदों पक्केगी उदों वढांगे, पर इधर तां सतगुरां ने सानूं उपदेश ये कीता है, कहंदे ये जिहड़ी शरीर रूपी फसल मिली है ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ माँ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨੋ फसल ਬੀਜੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, फसल ਉਪਜੀ ਹੈ, पैदा हो गई फसल, जन्म हो गया। जन्म तो बाद बचपन कच्ची उम्र है, कच्ची फसल है, तो फिर इसकी परवरिश शुरू हो जाती है। परवरिश किमें शुरू होंदी है? पहला प्यार लगा थण दुध, दूजा माए बाप की सुध, तीजा भैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड, पंजवा खाण पीण की धात, छेवा काम न पुछै जात, सतवा संज किया घर वास, अठवा क्रोध होआ तन नास, नौवे धौले ओपे साह, गए से गीत पुकारी धा। तो इस तरह सतगुरां ने इनू दस्या भी ये फसल इउं पकदी है हौली हौली। तो उधर दहाकियां दे विच दस्या होया। दहाके का भाव समझते हो ना? दहाका कहते 10 साल नूं 10 साल करके सतगुरां ने मनुखा रूपी शरीर रूपी फसल नूं दस्या भी ये इउं पक जाती है। 10 बालतन 10 सालों का बच्चा हुंदा है, 20 रावण
20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੈ। ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਤੇ 30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹੋ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਸੋਵਲਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਜਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ 50-55 ਸਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ 50-55 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰ ਹੋਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗਲੀ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋੜ ਲਵਾਂ, ਪੁਰ ਹੋਏ ਜੋੜ ਲਵਾਂ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 40ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 30 ਤੇ 40 ਤੇ 50 ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਖੱਟ ਲਾਂ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ 15 ਭਗਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥੀਂ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਚਿੱਤ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਖਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਡਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਧੂ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੰਠ ਸੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਡਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਪੂਰੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਡਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਖੁਰਪੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਖੁਰਪਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾੜੀ ਗੁੱਡੀ ਜਾਣੀ, ਬਾੜੀ ਗੁੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਲੈਣੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ ਸਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ
ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ ਚਾਲ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਜੀ 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 ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ 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 ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਜੀ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਵੱਖਰੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੋੜ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੱਟੇ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖਾਂ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਭੱਬਾ ਭਜਨ ਗੱਗਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤੱਤਾ ਤਿਆਗ, ਤਿਆਗ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪੱਗ ਖਿੱਸੈ। 85 ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ 50। ਜਦੋਂ ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਖਿੱਸੈ, ਪੱਗ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਰ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 85 ਪੱਗ ਖਿੱਸੈ 60 ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ 60 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਉਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਸਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਾਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 60% 99% ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਦਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹੀ ਝੂਠੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂ ਝੂਠੀਆਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜ ਕਪਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ। ਨੇਹੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ,
ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਐਸਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਾਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦ। ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਥਾਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਜੁਲਾਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜਕਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੜਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ। ਨਥਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦਰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਸਿੱਖਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਘੜਤਾਂ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਗੋਪੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤੌੜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਰਾਣੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਿਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਮੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਡੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ? ਹੁਣ ਚਤੌੜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ? ਪਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਬਚਨ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਉਂ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਬਈ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਆ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਮ ਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਮ ਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਜੀ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਦੋਜਕ
ਇੱਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਲੁਕੀ ਤੇ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 10 ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੱਚਣਾ ਹੈ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਸਿੱਖਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ। ਆਪੀ ਬੀਜੀ ਚੱਲ ਆਪੀ ਖਾਈ ਚੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਮਦੇ। ਆਹਾ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਨ ਭਾਮਦੇ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਪਰਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਮਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਵ ਘੱਟ ਗਲੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਲੰਘਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਛਡਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਮਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਲਿਪਟ ਕੇ। ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਢਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੱਪੜਾ? ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ, ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੱਕਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਆਂਤੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਪਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੀ ਆਂਤੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਪ ਸਕੇਗਾ। ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੀ ਜੇ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਭਾਵ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਣ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣ ਵੱਜ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜੋਸ਼, ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਇੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗਾ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਧਰਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਉਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਫਲਾ। ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਫਲਾ। ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਫਲਾ। ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਫਲਾ। ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਫਲਾ। ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਫਲਾ। ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਫਲਾ। ਉਹ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਫਲਾ। ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਫਲਾ। ਉਹ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ ਫਲਾ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕਉ ਤਦਕਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕਉ ਤਦਕਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, 10 ਚਿੰਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਚਿੰਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, 100 ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਚੱਲਣਗੇ। ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਦਰ ਨਰਾਦਰ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਓਹ ਹੋ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਗੋਪੀ ਜੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ
उस वेले गुरु नानक देव साहब जी राए भोए दी तलवंडी ते सतगुरां दा बहुत प्यारा सिख जिहदा नाम है मुसलमान वीर राए बुलार। राए बुलार उन्हां दा जिहड़ा मान सन्मान इलाके दे विच किसी राजे नालों घट नहीं सी। जिवें रियासती राजे हुंदे ना, रियासती राजे, ते इस तरह का उन्हां दा बोलबाला, इस तरह का उन्हां दा सन्मान। ते राए बुलार जी गुरु नानक देव साहब जी नूं दिलों प्यार करते सी। दिलों, एक हुंदा प्यार दिखावा, एक हुंदा दिलों करना। जिन्हों असी दिलों प्यार करिए उन्होंने बोल के कुछ आखण की लोड़ नहीं हुंदी, उन्होंने सफाइयां देण की लोड़ नहीं हुंदी। हुण माँ पुत्त नूं प्यार करदी है, कदे माँ आखदी है भी पुत्त मैं तैनूं प्यार करदी हाँ, कहना पैंदा माँ नूं, कदे सवाल ही पैदा नहीं। तो सचमुच जे असी गुरु नूं प्यार करिए ना, कहण की लोड़ नहीं भी असी गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे हाँ, लोड़ ही नहीं पैंदी कहण की। जदों मनदे हाँ, प्यार है, उन्हां तो बगैर साडा है की, कुछ भी नहीं है साडा गुरु तो बगैर। ते भाई उत्थे जदों राए बुलार बैठा तां राए बुलार ने अज गुरु नानक देव साहब जी नूं वेखो, आपां जिहड़ा दिल दा दुख हुंदा है, अपने बहुत सारे जिंदगी दे ऐसे पार्ट हुंदे ने जिहड़े आपां हर किसे नाल शेयर नहीं कर सकते। तां साध संगत हर किसे नाल आपां शेयर नहीं कर सकते। राए बुलार दे अंदर एक शंका चल रहा सी। शंका जिन्हों कहिए सवाल कह लो, क्वेश्चन कह लो, वो चल रहा सी। उहदी निवृत्ति किसे कोल नहीं सी। अज गुरु नानक देव साहब जी दे पास बैठा है राए बुलार। अज उहदे मन विच ख्याल आया, वो मना अज गुरु नानक देव साहब जी नूं अंदर दी गल कह दे, क्योंकि जिन्ना चिर असी हिरदे विच पई गल बाहर नहीं कढ़ांगे, माफ़ करियो बाहरों भावें असी जिहो जिहा मर्जी पहरावा पा लईए, जे हिरदे वाली घुंडी अड़ी रही ना, हिरदे वाला कपट ना निकलिया, तां फिर असी कई बारी चंगे कपड़े पा के भी चंगे मनुख नहीं बन सकते। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि सतगुर जी ने कदे भी किसी सिख के शरीर की गल नहीं की, सिख की प्रॉपर्टी की गल नहीं की। सतगुर जी तो कहते सिखा मैं तो हिरदा वेखदा भी कितना शुद्ध चक्की फिरदा है। वेखो जदों मेरे नगर दे विच कलगी वाले पातशाह पिंड अकबरपुर खडाल बरेटा मंडी दे कोल 10वें पातशाह महाराज कल वाले दिन मेरे पिंड आए सी, पंचमी के दिहाड़े, कत्तक की पंचमी नूं। जदों मेरे नगर कलगी वाले पातशाह पहुंचे, इत्थे नबी बख्श वजीर सी औरंगजेब दा, इन्हें भाई गुलाब सिंह स्वर्णकार सुनियार, इनू साध संगत स्वर्णकार सुनियार सिख नूं, वो सिੱਖੀ दे प्रचारक सी, सच ते पहरा देण वाले सी, जवानी सी, सुंदर सी, बहुत सारे कारण सी, इउं कह लीए। उन्हां कारणा करके जेल विच बंद कर दिता सी, हथ कड़ियां ला के बेड़ियां ला के जेल विच बंद किया। डूंघे इउं पूरा जमीन दे विच डूंघी जेल सी, उहदे च बंद किया। हुण शरीर नूं वेखदे ने महाराज के किस चीज़ नूं, वो वेखिओ बड़े यतन कीते डलाउण दे, भाई गुलाब सिंह नूं डलाउण दे बड़े यतन कीते। गुलाब सिंह तैनूं हाकम बना दिंने आ, तेरे नां जमीनां लवा दिंने आ, तू एक बारी साडी गल मन जा, एक तां तू सिੱਖੀ दा प्रचार छड्ड दे, एक तू मुसलमान हो जा, साडे मत विच आ जा, ते दूजा तेरी लड़की बड़ी सुंदर है, उहदा डोला दे दे सानूं। ते इह तां आदक डलाउण दा जिहड़ा ना उहदे सिदक नूं सिੱਟਣ दी गल कीती, पर उन्हां दा जीवन दी जिहड़ा टारगेट हुंदा है, वो की है, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। वो तो जन बन चुके सी, कलगी वाले पातशाह दे सेवक बन चुके सी, सिदक बन चुके सी। अणगिणत ऐसे गुरसिख ने, मौके दियां हुकूमतां ने, मौके दियां सरकारां ने सिखां दे सिदक नूं परखिया, परखना चाहया, ते साध संगत डुलाउणा चाहया, ते सिदक नूं जिहड़ा सी खत्म करना चाहया। पर इतिहास विच ऐसा कोई सिख नहीं आउंदा जिहड़ा अपने सिदक तो डोल गया होवे, बल्कि अपने इतिहास विच अज भी वेख लो, अज आपां दिल्ली बार्डर ते बैठे हैं, उत्थे डलाउण दे किन्ने कुछ यतन कीते जा रहे हैं, की कुछ कीता जा रहा है, अणगिणत यतन कीते जा रहे ने। पर एक कौम है जिहड़ी ना, एक कलगीधर महाराज दी कौम है, इन्हां नूं डोलना सिखाया ही नहीं गया, ये डोलण वाली कौम ही नहीं। ते फिर उत्थे इउं कहंदा इतिहास जिन्ना मर्जी पढ़ लो,
तेरा सिख सिदको ना डोले धरती बशक डोल जे तेरा सिख सिदको ना डोले धरती बशक डोल जे तेरा सिख सिदको ना डोले धरती बेशक डोल जे तेरा सिख सिदको ना डोले धरती बेशक डोल जे तेरा सिख सिदको ना डोले धरती बेशक डोल जे तेरा सिख सिदको ना डोले धरती बेशक डोल जे तेरा सिख सिदको ना डोले जी सिदको ना सिख डोले धरती बशक डोल जे तेरा सिख सिदको ना डोले धरती बशक डोल जे सिदको ना डोले धरती बेशक डोल जे तेरा सिख सिदको ना डोले धरती बेशक डोल जे सिदको ना डोले धरती बेशक डोल जे तेरा सिख सिदको ना डोले धरती बेशक डोल जे ਇਉਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤੇ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਸਿਦਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸਵਰਨਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੌਹਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਖਿਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿਆਂ ਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ, ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਛਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ। ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ, ਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਨ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ, ਪਟ ਕਹੀਏ ਰੇਸ਼ਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟੀਆਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਲਾਬ ਸਿਆਂ
मैं कदे भी सिख दी बाहरली रहत घट वेखदा, मैं वेखदा मेरे सिख दे अंदर की पिया है। ते मैनू नहीं तेरे शरीर विचों बदबू आउंदी, तेरे शरीर विचों तां मैनू शुभ गुणां दियां खुशबूआं चढ़ रहीआं ने। आ जा मेरी छाती नाल लग जा। ते फिर भाई गुलाब सिंह नूं छाती नाल ला के आखिया, धन गुलाब सिंह, धन तूं, धन तेरी सिੱਖੀ। ते सिख ने रो रो के चरण धोते, पातशाह दे अज मेरे नगर का यह इतिहास है। थोड़ी जी मेरी सुरत उधर तां चली गई भी वाहिगुरू किसी के कपड़े नहीं वेखदा, किसी की प्रॉपर्टी नहीं वेखदा, किसी की संसारी विद्या नहीं वेखदा। गुरु रामदास महाराज जी ने किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं सी कीती। अज गुरु रामदास महाराज जी के कॉलेज चलते हैं नां ते साध संगत गुरु रामदास महाराज। सो इस करके यदा भाव ये नहीं भी विद्या ते कोई तर्क है, नहीं। विद्या तो जिन्नी मर्जी कर लो, सारिया भाषावां का ज्ञान रखो, सारे ग्रंथ पढ़ो, सारे जिन्ना हो सके करो। पर जिहड़े गुरु के दर ते प्रवानता है ना, उत्थे तां फिर सप दी न्याई बल ने ना, जिहड़े बल कढ़ने पैणगे, सीधा होना पवेगा। उत्थे जदों प्रवानता मिलती है गुरु के दर ते, सीधिआं नूं प्रवानता मिली है, पुट्ठिआं नूं नहीं मिली, विंगिआं नूं नहीं मिली, बलां वालिआं नूं नहीं मिली। तां राय बुलार जी बैठे, धन गुरु नानक देव साहब जी नूं कहण लगे, सच्चे पातशाह एक बेनती करनी है। गुरु नानक देव साहब जी अंतरजामी सतगुरु कहंदे, राय बुलार तुसीं निश्चिंत हो के अपनी बेनती करो, की कहना चाहुंदे हो। कदे इतिहास पढ़िओ बेल कढ़ के। राय बुलार गुरु नानक देव साहब जी नूं चेते कर करके ना घंटिਆਂ ਬੱਧੀ रोई ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬਰਾਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ। ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬਚਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਕਿੰਨੇ ਰੱਥ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਉਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ। ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਵਜ਼ੀਰ, ਘੋੜੇ, ਰੱਥ, ਬੱਗੀਆਂ, ਮਾਇਆ, ਸਿਉਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੈਠ ਜਾ। ਫਿਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ
ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕੂੜ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੇਨਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਊਟ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੁਣ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੱਗ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੁੱਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਉਨਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਰੁੱਪਾ ਕਹੀਏ ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਾਂਟੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਮੀਆਂ ਕਹੀਏ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸਣਹਾਰ ਕੂੜ ਦਾ ਕੂੜ ਨਾਲ ਨਿਉ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤੀ। ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ? ਅੱਜ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ। ਮਾਖਿਓ ਮਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ
ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ। ਇਸ ਝੂਠ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਡੋਬਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਝ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਝ। ਤੁਧ ਬਾਝ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੁਧ ਬਾਝ ਕੂੜੋ ਕੂੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਖਿੰਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਖਿੰਡ ਜਾਣਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਪੂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਕਾਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਲੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਪੜਪੋਤਰੇ ਕਿਰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੱਲ ਵਾਲਾ, ਬਾਪੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜੌਲੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, 5 ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਖੱਟਿਆ। ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਓ।